হ্যাঁ জানিস দর্শন দেয় আসিনি দেখি হ্যাঁ ये रोकिए ना हम चाहते ना ये चला के फुटबॉल आते ना फुटबॉल এইটি করতে না যেটা দেবো তো দেখে না সেটা মধ্যে দেবো তো হ্যাঁ সেটা না না এইটি এই অমরদারে এই যে টিম ইয়ে কোনো যেন বাঘ উপরে তিনটা বাঘ উপরে যাচ্ছে কথা যাচ্ছিল ইয়ে করলে সব ଗୋଟେ ସଜୀବ କରୁଛନ୍ତି समस्त महाराष्ट्र आसी जाइछन्ति आपण माने बिल्कुल लेट करंतुनी जे जोटी भक्तवृंद अछन्ति दया करी आश्रम भितर को आश्रम
पीछे पीछे ওদিক দিয়ে বলো না প্রশাসনকে পিছে চাপে 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 আরে আপনারা মাঝখানে ঢুকে যাচ্ছেন কেন অদ্ভুত ব্যাপার লাইটটা কমাও বাড়াও कट करो राधे बाबा हरी बोल थोड़ा सा यहाँ पर आइए थोड़ा सा आइए महाराज जी एक बार आइए हवाई को बस थोड़ा सा पीछे थोड़ा पीछे हो जाइए साथ साथ थोड़ा पीछे हो जाइए Sri Radhe
বিরামনা নিবেদন সমস্ত শ্রদ্ধা শিক্ষাসী যে ଏବେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆଶ୍ରମରେ ପଦାର୍ପଣ କରିନେଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିନମ୍ର ନିବେଦନ ସମସ୍ତେ ଆସି ଶୀଘ୍ର ଆଶ୍ରମରେ ବସିଯାଆନ୍ତୁ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ଏବେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯେହେତୁ ମଞ୍ଚକୁ ଆସିଯିବେ ଦୟାକରି ଶୀଘ୍ର ଆସି ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ।
नगति कुतोऽपि ध्यायन्स्तुतं तस्य जसास्ते सन्ध्या वन्दे गुरुश्री चरणार আঙুলে ওখানে টিপে রাখো, আঙুলে চেপে রাখো, আঙুলে চেপে রাখো, দাঁড়াও দাঁড়াও, আঙুলে চেপে রাখো, ওটা চেপে রাখো। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ इच्छे गोसाई के चरण वंद जहाँ ते विघ्न नाश अभीष्ट वंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यः वैष्णवेभ्यः नमो। कलिजुग पावनधरी परम करुण पतित पावन सच्चिदानंद घन अकारण करुण वर्णालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़ित विनिंद पीतांबरधारी भगवान श्री कृष्ण कृपामय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण सर्वप्रथमे परमाराध्य श्री गुरुंकर चरण कमल आनंद श्री मंदिर विराजमान समस्त श्री विक्रमकर श्री चरण कमल अनंत अनंत कोटि प्रणाम। आज शुभ अवसर में समस्त भक्त वैष्णवकर श्री चरण कमल अनंत अनंत कोटि प्रणाम। परम सौभाग्य जी हमें समस्त ये एरिया आपण माने जति गीत आसीचंती बा जो माने माइक रे श्रवण करचंती ई स्थान आज परम पवित्र पवित्र कहबा तो ठीक हम परम पवित्र काहे कि आज आपण माने समस्त जानचंती हमर जो एबे महाराष्ट्र बसिचंती हमर श्री धाम वृंदावन हमारे श्रीपाद श्री गुरुजी महाराज जी एवं आपण माने दर्शन करथिले एबे मूलोक पीठाधीश्वर परम संत शिरोमणि श्रीपाद द्वाराचार्य श्री 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 राजेंद्र दास जी महाराज जी कर शुभागमन है जी ये आम मानक परम सौभाग्य विषय कहीं आम भक्ति भक्ति सिना कहूचु वास्तव भक्ति जहां पाखरे अच्छी
तांकर पादरे जेतेबेले आमे शरण लेबु ना से हमको भक्ति प्रदान करिदेबे हमर भक्ति रसामृत सिंधुरे श्रीपाद श्री रूप गोस्वामी सुंदर भाव रचना करचंती कृष्ण भक्ति रस भाविता मति क्रियता यदि कुतोपि लभ्यते कृष्ण भक्ति जहाँ पाखरे अछि तांकर चरण कमल रे शरणागत हो जिबा दरकार कहीं भक्ति से माने ही दे पारिबे आपण देखिबे भागवत विभिन्न प्रकार प्रसंग रे ध्रुव जी चरित्र रे आपण देखंतु प्रहलाद जी चरित्र रे आपण देखंतु जे कोनसी भक्तंकर चरित्र रे आपण देखंतु भगवान को पाई जाइछंती किंतु मागुचंती कोन शुद्ध भक्तंकर संग लाभ हरे हरे भगवान सम्मुख रे विराजमान ध्रुवंकर चरित्र आपण देखिबे समस्त बसी जानतु दया करी समस्त बसी जानतु जे स्थान रे के छिड़ा होत रे काहे कि पछरु जो माने आसुचंती सेमानको अवधि देछि आपण दया करी समस्त बसी जानतु तो ए पई समस्त ग्रंथ रे सार ध्रुव जी महाराज कहउचंती भक्ति मोह प्रभाता त्वयि में प्रसन्न प्रभु मोर आपनकर चरण कमल रे एति की प्रार्थना कोन प्रार्थना भगवान छिड़ाई चंती विराजमान सम्मुख रे प्रार्थना या कि मोते आपन शुद्ध भक्तंकर संग लाभ दियंतु काहे कि शुद्ध भक्तंकर संग लाभ देले मु भगवान को प्राप्ति करि परिबे भगवान दरकार ना केवल संतंकर संग लाभ काहे कि भगवान उद्धव को बहुत सुंदर कथा कहचंती उद्धव मोहि संत सदा अति प्यारे उद्धव मोहि संत सदा अति प्यारे उद्धव मोहि संत सदा अति प्यारे संत मिले तब मैं मिल जाऊं संत मिले तब मैं मिल जाऊं संत ना मुझसे न्यारे संत सदा अति प्यारे उद्धव मोहि संत सदा अति प्यारे वृंदावन बिहारी लाल की भगवान श्री कृष्ण श्री उद्धव महाराज को कहते हे उद्धव संत सदा मोहि प्यारे संत मिले तब मैं मिल जाऊं जदि संत जदि मिल जिवे ताले जानिबा कि मु मिल जाई छै मु प्राप्ति हो जाई छै संत मिले तब मैं मिल जाऊं संत ना मुझसे न्यारे मो पाखर संत केते अलग नहंती एपई हमर गोटे कामना हवा दरकार केवल संतंकर चरणाश्रय रघु गणई तपसा जाति कहीं भगवान कर मध्य सामर्थ्य नहीं संतंकर सम्मुख रे चलिबा ये भगवान श्री कृष्ण निजे कहउछंती मैं संतन के पीछे चलूं संत ना मुझसे न्यारे भगवान उद्धव को मध्य कहचंती एकादश स्कंद रे निरपेक्ष मुनि शांत निर्भय समदर्शिना अनुप्रजा विहन नित्य पुए एत्यंखी रेणु भी हे उद्धव
भगवान श्री कृष्ण कहते एकादश स्कंदरे मु संतंकर पछे पछे चले कहीं पचारे भगवान पचारे कहले कहीं उठे पचार प्रभु आपण संतंकर पछे कहीं चलती कहले संतंकर चरण धोड़ी मोर श्री अंगर टिके पड़ी जीव आ अंगर पड़ी गले मु पवित्र रही जीवी भगवान को ये बाणी निरपेक्ष मु अनुप्रजाम्यहम अनुप्रजामि मु तांकर पछे पछे जाए जाओ हमर परम सौभाग्य आपण माने श्रृंखला सहित बसिबे एबे हमारा श्रीधाम वृंदावन श्री सुरमा कुंज आश्रम जो हमारा गुरु महाराज आसी अपना दर्शन कर समस्ते से आपण मान किसी कथा भारी कथा श्रवण करेंगे एवं अल्प समय भीतर श्री महाराज श्री आशीष जी आपण मैंने विशृंखला केतले करेंगे धीर स्थल बसवे आउ एतिकी प्रार्थना करिबे कि भली साधु संतंकर चरण में हमर प्रीति हे जाओ एतिकी हमर प्रार्थना निताय गौर प्रमानंदे हमर श्री राधा कृष्ण दास बाबा जी महाराज अल्प समय 2-3 मिनट आपन को कोन कथा श्रवण कहिबे आपन माने श्रवण करिवे पर महाराज श्री कथा आपन को श्रवण करिवे राधे राधे विशेष कथा जो मानकर सामर्थ्य अच्छी एतिक भिक्षा से चेयर न बसिक तले बस जो सामर्थ्य अच्छी चेयर पकाने जाए जो मान सामर्थ्य ना बसी पारे आंठ मुठी दरज जो मानकर सामर्थ्य अच्छी से तले बसी जा निताय गौर प्रेमानंदे राधे राधे एबे अनंत विभूषित आम गुरु महाराज श्रीमद हरिदास जी महाराज वृंदावन तांको मुखर टिके कथा सुनिला परे महाराज जी आसी जिवे निताय गौर प्रेमानंदे अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुदेव परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरुशिशुदपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवं च श्रीभूपशास्त्रजातं सहागरवतं सजीवं सद्वैतं सवधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवो श्रीराधाकृष्णपदान् सहागललिता श्रीविशपन्तं च तुलसी काननं यत्र यत्र पद्मवनानि च पुराणपठनं यत्र तत्र सन्निधिो हरिः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुर्लङ्घयति गिरिं यत्कृपात्तमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ এই ছয় গোসারি করি চরণ বন্ধন যাহা হইতে বিঘ্ননাশ অভীষ্ট পুর। এই ছয় গোসাই যার মুই তার দাস তা সবার পদরেণু মোর পঞ্চগ্রাস। তাঁদের চরণ সেবী ভক্ত শনিবাস
জনমে জনমে মোর এই অভিলাষ। নিতাই গৌর হরি গৌর, জয় জয় শ্রী রাধে। রাধে রাধে। এখানে সমস্ত মিশ্রিত অঞ্চলকে উৎকলবাসী এবং বঙ্গবাসী। তো নাম বঙ্গবাসী শুদ্ধ না উৎকলবাসী শুদ্ধ? মহিনী 12 বললা সবুয়ারে বলি বেড়াই মোর কৌশি ভাষা শুদ্ধ মেলেবে নাই। সে সকাশে কিছু ভুল হয়ে গেলে ভাষারে উচ্চারণে মতে ক্ষমা করি। নিতাই গৌর প্রেমানন্দে হরি হরি। আজিকার এই মহৎ অনুষ্ঠান, এই মহতি অনুষ্ঠান एक महापुरुष महात्मा का समागम राजेंद्र महाराज तांकर दर्शन पाए आमे समस्त आसिछि। एखाने बंगबासीरा आछेन एवं उत्कलबासीरा आछेन। এই মহান অনুষ্ঠান আমি প্রথমে ওনার চরণে প্রণাম করি, যিনি এই মহান অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছেন। তার কারণ হলো মহাপুরুষ উৎকল ভাষায় বলেছে, সাধু হেউচন্তি মলয় পবন কাঠকু করন্তি চন্দন। বাংলায় বলেছে, সাধু দর্শনে যায় মনের ময়লা, পরশে হয় অঙ্গ শীতল। যে কোনো তীর্থে যাবেন, গঙ্গাদি তীর্থ জলে স্নান করার পরে পুণ্য হবে, পাপ ক্ষয় হয়। সেইটা কেবল সাধু দর্শনেতে পাওয়া যায়। গঙ্গা স্নান করতে হলে এখান থেকে নবদ্বীপ যেতে হবে, সমুদ্রে স্নান করবে পুরীতে যেতে হবে, যমুনা স্নান করবে বৃন্দাবন যেতে হবে। আমাদের সমর্থ নেই অত যাওয়া। কেউ বৃদ্ধ, কেউ শারীরিক অসুস্থ, কাহারও অর্থের অভাব। তার এখানে একটি এমন অনুষ্ঠান করেছেন শ্রী শ্রী রাধাকৃষ্ণ বাবা, যে সে মহান মহাপুরুষ ভাগবত স্বরূপ ওনাকে এখানে আগমন করিয়েছে। হরি হরি বল। তাই আমরা আজ এখানে বসে, হয়তো টিভিতে মোবাইলে ওনার পাঠ শোনা যায়, অনেকে জানেন, আজ এখানে সাক্ষাৎ দর্শন করে আমরা সকলেই পবিত্র হব। সাধু যেখানে সমাগম, সর্বতীর্থ ওখানে। এই জন্যই মহৎ অনুষ্ঠান যিনি করেছেন, ওনার চরণে কোটি কোটি প্রণাম। তৎপরে আমার শ্রী নিজ গুরুদেব ওনার চরণে প্রণাম জানাই, এবং আরো প্রণাম জানাই এই ভূমিকে, যে ভূমিতে আমরা বসে আছি। এখানকার নিবাসী যারা আছেন প্রাচীন, এরাও জানেন এই ভূমিটা একদিন জঙ্গলে পরিণত ছিল। আর এই ভূমির মধ্যে এখন যা দেখতে পাচ্ছেন, দর্শন করছেন, এটা লুকিয়ে ছিল। হরি বল।
যখন ওই মাঠের মাঝে রাধাকৃষ্ণ বাবু অনুষ্ঠান শুরু করলেন 56 ভক্তবৃন্দের সমাগম হয়। মণিবাবু একজন উনিও আসেন, আমাদের সুধাকর বাবাও থাকেন, আরো মহান মহান মহাপুর সমাগম। এই যে গ্রামে মহৎ সমাগমের তার পরিণাম প্রতিফল আর সাক্ষাৎ দর্শন পাচ্ছে। এই জায়গাটিকে যখন মন্দির রূপে শনাক্ত করা হয়েছে, মৌনী বাবা সুধাকর বাবা বললেন জায়গাটা দর্শন করব। আমরা সবাই পিছু সঙ্গে ছিলাম। গেটে প্রবেশের পূর্বে মৌনী বাবা প্রণাম করলেন। আমি ভাবলাম কিছু নাই এখানে, কেন প্রণাম করলেন? আমি প্রশ্ন করলাম, জানবার জন্য নিবেদন করলাম। উনি বললেন এখানে একটি মহান মন্দির এবং মহাপুরুষদের সমাগম হবে, তাই ভূমিটি অতি পবিত্র, তাই আমি প্রণাম করছি। আর সেই ভূমিতে সুন্দর মন্দির, ঠাকুর বিরাজমান এবং মহতী অনুষ্ঠান। আমি সেই সব মহাপুরুষদের চরণে প্রণাম জানাই, আর প্রণাম জানাই এখানে উপস্থিত যত গৌর ভক্তবৃন্দ এসেছেন ওনাদের চরণে আমি প্রণাম জানাই। এর আগে বলতেছিলেন আমাদের রাই বাবা সাধু দর্শন ভক্তি নিয়ে, কৃষ্ণ ভক্তি নিয়ে বলতেছিলেন। ভক্তি কাকে বলে, ভক্তি কি করে পাওয়া যায়? সবাই আমরা ভক্তি করি বলছে, সবাই ছুটছে। আরো বলছেন, যেমন একটু আগে আমরা শুনতে পেয়েছি সাধু দর্শনে যায় মনের ময়লা। সাধু হচ্ছেন মলয় পবন কাঠু করন্তি চন্দন। শুনে আসছি কত সাধু দর্শন হয়েছে। এক কৃষ্ণ নাম যত পাপ ভরে, পাপের কি সাধ্য তত পাপ করে। তাই এক কৃষ্ণ নাম, এইভাবে কত কৃষ্ণ নাম শ্রবণ হচ্ছে, কত সাধু মহাপুর দর্শন হচ্ছে, তার পরিণামে ফল কোথায়? কেন হচ্ছে না? সেখানে আমরা কেউ যাচ্ছি না। আগে পাত্র তৈরি করতে হবে। প্রথমে আসুন, আমি বলার পূর্বে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি, দোষ হয় ক্ষমা করবেন। আগে পাত্র চাই, পাত্র যদি না হয় রাখবে কিসে? পাত্রটি তৈরি হবে তবেই তো হরিকথা থাকবে, মহতের কৃপা থাকবে। আগে অন্ধকারকে সরাতে হবে। অন্ধকার না থাকলে আলোগুলো কিসের জন্য? আলোগুলোকে আলোর জন্য। অন্ধকার, অন্ধকারকে সরাবার জন্য আলো। সেই রকম আলো যে আসবে, আমাকে পাত্রই তৈরি করতে হবে। কতগুলো নিষিদ্ধ বিধান আছে, নিষিদ্ধ বিধান, যেগুলো করলে যতই হরি হরি বলুক না কেন হরি ভক্তি লাভ হবে না, হরি কথা রুচি হবে না। কৃষ্ণ নাম করে অপরাধের বিচার, অপরাধ শূন্য হইয়া লইবে কৃষ্ণ নাম, অচিরে পাইবে মম মোক্ষধাম। যত সময় এগুলো পরিবর্তন না হবে, চাই কৃষ্ণ নাম করুন, চাই মালা তিলক লাগান, আর চাই গোবিন্দের প্রসাদ, কিচ্ছু হবে না। রাধাকৃষ্ণ বাবু বলতেছিলেন একটু আগে,
এখানে বসার দুই রকম ব্যবস্থা করেছে। কেন বলুন তো? আজকাল বেশিরভাগই আছেন হাঁটু ব্যথা, নিচে বসতে পারছেন না, কোমর ব্যথা, নিচে বসতে পারছেন না, তাদের জন্য চেয়ার ব্যবস্থা করেছে। উনি বললেন যারা অসমর্থ তারা বসবেন, সমর্থ লোক নিচেতে বসবেন। চেয়ার আছে যখন আমি ভূমিতে বসবো কেন? কেন বসবো? আছে যখন চেয়ার। উপরে কারা বসে, নিচে কারা বসে? আপনারা বলতে পারবেন? শিশু শিশু নিশ্চিন্ত কোথায় থাকে, নির্ভয় কোথায় থাকে শিশু? বলুন। যে বলবে জোরে বলবে, সবাই শুনতে পাবে। বলেছেন মায়ের কোলে। মায়ের কোলে শিশু নিশ্চিন্তে থাকে, নির্ভয় থাকে, আনন্দে থাকে। যখন নির্ভয় হবে মনটি শান্ত থাকবে, শান্ত মনে যাহা শুনবে সেটাই কাজে লাগবে। তবে যে এত হরি কথা হচ্ছে, ভাগবত হচ্ছে, আমরা শুনছি কিসে শুনছি বলুন তো? কথাগুলো কিসে শোনা যায়? তিনি বলছেন কানে শোনা যায়। কানে শুনি তো আমরা। মনে রাখুন। আচ্ছা, এটা কানে শুনলেন হরি কথা আদি ভাগবত পাঠ। আমি সময় পার করছি, আমি ভক্তা নই, হরি ভক্ত নই, আমার শাস্ত্র জ্ঞান নেই, শুনে এসে দু চার কথা। রাত দিন বিষয় লোকের সঙ্গে থাকি, বিষয় কথা পাবো। বাবা আসতেছেন মহারাজ, আমি সময় পার করছি। কেউ যদি বকে বা গালি দেয়, সেটা কিসে শুনে? এটাও বলছেন কানে। যদি কানে শুনে, তাহলে মহাদেব মহাজন গুরুদেব অনেক উপদেশ দিচ্ছে, সেটা কি মনে থাকে? পরদিন জিজ্ঞাসা করলে বলতে পারবে? পারবে না, যেহেতু কানে শুনে। এবার কেউ বকেছে, গালি দিয়েছে, সেটা থাকে কি মনে? বলছে থাকে। তো কানে শুনলো হরি কথা, সেটা মনে নাই, চলে গেল কোথা? গালি দিল, সেটা কানে শুনলো, থেকে যাচ্ছে মরণ পর্যন্ত। মরার পরও থাকে। মরার পরে থাকে না? বলুন কি প্রমাণ? মরে গেলে ফুরিয়ে গেল, মরার পর থাকে কি? বলছে জানেন, বলে থাকে। তাহলে ওটা থাকে, এটা থাকে না কেন? হরি কথা যারা কানে শ্রবণ করে, কিছুক্ষণ পরে আর সেটা থাকে না মনে। কেন থাকে না? সেখানে কথাটি পৌঁছায়নি। মনে থাকবে কি করে? ওখানে পৌঁছায়নি। কানটা কি কিসের জন্য? মনে রাখবেন ভালো করে। এখান দিয়ে যে কথাগুলো বের হবে, স্থির মনে শ্রবণ করবেন এবং মনে রাখবেন, কাজে আসবে। আমি বলছি না, কেউ বলাচ্ছে। কানটি হলো রাস্তা। এই যেমন রাস্তা করেছে মন্দিরে প্রবেশে, এ কানটিও রাস্তা। কথা প্রবেশের জন্য রাস্তা। ওই যে বকে বা গালি দিয়েছে, সেটা মনে শুনে, কানে শুনে না, মনে শুনে, মনে যে প্রবেশ হয়ে গেছে, সেইটি জীবনে ভুলতে পারছে না। সে কথাটাকে মনের মধ্যে নিয়ে নিয়েছে। অনেকে বললেন না, এ আর যাবে না, এ মূল্য আমার যাবে না মন থেকে, ও আমি পারবো না, সম্ভব নয়। তাহলে যে কথা কাজে লাগবে না, কোনো ক্রিয়া হবে না, সেইটাকে মনে রেখে দিয়েছে। যেইটা আমার ক্ষতি করবে, সেইটাকে রেখে দিয়েছে। তো যেখানে বিভিন্ন কথা ভর্তি হয়ে রয়েছে,
গাঁঠলে গণ্ঠি উড়িয়া ভাষা হচ্ছে গণ্ঠি এ ছাড়িব না সঙ্গে নিয়ে যাবে ও যে মূল্য থাকে যারা সে কথাগুলোকে মন থেকে বাইরে বের করে দেয় না সঙ্গে নিয়ে যায় যখন আবার জন্ম হবে ওই কথাগুলো আবার তাকে ক্রিয়া করবে আবার মন্দ বলে মন্দ মন হয়ে তার সেই জন্ম হবে জয় গৌর প্রেমানন্দে তার সে মন্দ আচরণটি থেকে যাবে এই জন্য যত পারবে খারাপ কথাগুলো কানে শুনবে মনে শুনবে না যত জায়গায় শাস্ত্রে লেখা আছে গীতায় আছে ভাগবতে আছে কি বলেছেন মন দিয়ে শুনো হে অর্জুন আমি যাহা বলিতেছি তাহা মন দিয়ে এক চিত্তে এক মনে শ্রবণ করো ভজন সাধন তপ জপ পরে আগে কি করতে হবে এই মনটা ঠিক করতে হবে আগে ভোলা মন রে তোর 25 প্রকার পাঁচ মনকে এক করো এহা পরে ভজন করো এক মন কি করি হবে সাধনাঙ্গের অনুষ্ঠান সদ্গুরু উপদেশ নিয়ে সে উপদেশে সাধন করবে এক মনে তবে কাজে আসবে মনকে আগে ঠিক করতে হবে বাংলা ভাষায় বলেছে মন না মুরায় মুরায় কেশ আর গুরু নাচিনিয়া ভ্রমে দেশ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলেন উদ্ধব তুই কেতে পচাবি মন তোর নিজ গুরু এই জন্য মন ঠিক করতে হলে মনের জন্য বাজে কথা সব বাদ দিতে হবে যত কথা বাজে কথা কাজের কথা কৃষ্ণ কথা যতই পারবে কৃষ্ণ নামই নিবে যারা উপরে বসে তাদের পড়ার ভয় থাকে নিচে বসলে পড়ার ভয় থাকে নিচে বসা মানে কি ভূমি পৃথিবী ধরতি মা নিচে বসা মানে মায়ের কোলে বসা আর পড়ার ভয় থাকে না মা সমালে নেবে কোনো ভয় থাকবে না জয় গৌর প্রেমানন্দে নিরভিমানে নিচে বসতে পারবে উপরে পড়ার ভয় থাকবে নিচে বসলে ভালো বলেছে তাহলে বলতে পারেন আমরা নিচে বসেছি আপনি তো উপরে চৌকিতে আছেন প্রশ্ন আসবে কিনা চৌকি মানে কি জানো তো চৌকিদার আর ভূমি বসা মানে কি ভূপতি রাজা মহারাজ পাহাড় দিচ্ছে চৌকিদার জয় গৌর প্রেমানন্দে এই জন্য প্রত্যেকে অভ্যাস করুন নিষিদ্ধ আচরণগুলোকে বাদ দেওয়ার জন্য ভালোগুলোকে গ্রহণ করার জন্য দূর থেকে এখানে এসেছেন সাধু দর্শন করবেন কিসে দর্শন হবে চোখ দিয়ে তো অনেক সাধু দর্শন করেছে কি হয়েছে কিচ্ছু হবে না এই দুটো চোখ কেন দিয়েছে এই পৃথিবীর সংসারের এগুলো দেখার জন্য যেগুলো আমরা দেখতে পাচ্ছি ভৌতিক জিনিসকে ক্ষণিক জিনিসকে এই চোখ দুটো চিরস্থায়ী নয় কিন্তু চোখেরও বয়স আছে এই দেহটা চিরস্থায়ী নয় এরও বয়স আছে এই চোখে মহৎ দর্শন হয় না তবে কোন চোখে দেখা যাবে সেই চোখটু হলেন গুরু পদগত সেই চোখ গুরুদেব দিয়েছে
যেই চোখে দেখা যাবে অজ্ঞান তিমিরান্ধ, অজ্ঞান অন্ধকার, তিমির মানে অন্ধকার, জ্ঞানাঞ্জন শলাকায়া কাঠি। গুরুদেব আমার অজ্ঞানরূপ অন্ধকার ভাতি জ্ঞানাঞ্জয় শলাকার দ্বারা ওনার যে উপদেশ তার দ্বারা আমার জ্ঞানের প্রতি জ্বালিয়ে দিলেন। যে সাধু দর্শন, ভক্ত দর্শন, ভগবান দর্শন করতে হলে সেই জ্ঞান চক্ষু প্রয়োজন। আমাদের প্রত্যেকের তিনটি চোখ, কেবল মহাদেব পার্বতীর নয়, সবার তিনটি করে চোখ আছে। দুইটি চোখ বাইরে ভৌতিক জিনিস দেখার জন্য, জ্ঞান চক্ষু অন্তরালে আছেন, সেটাকে জাগাতে হবে গুরুর কৃপা লাভ করে। সেই চোখে যখন দেখবেন তখন দেখতে পাবেন। ছোট্ট একটা কাহিনী আমরা শ্রবণ করতেছি। একজন গুরুর কাছে গেলেন মহাপুরুষ মহাত্মা দীক্ষা নেবার জন্য। গিয়ে প্রণাম করলেন, বলো বেটা। না गुरुजी हमें दीक्षा लेना आया। ओ दीक्षा लोगे तो पहले आदमी बन के आओ, माने तुम मानुष হয়ে আসো। মানুষ আমি কি মানুষ নই? না, মানুষ হয়ে আসো। চলে গেলেন, দুদিন পর আবার আসলেন, একই কথা বললেন, মানুষ হয়ে আসো। বারবার যখন আসলেন তখন বললে যাও দীক্ষার এই সামগ্রীগুলো লাগবে, এটা মানুষের দোকান থেকে নিয়ে আসবে। এখন গেলেন আনতে, যে মানুষ বলেছে সে মানুষ প্রথম দাম জিজ্ঞাসা করলেন, এর দাম কত আছে? উনি বলেন এত হবে। দাদা কম হয় না? না, একটু কম দিবেন। তখনই ভাবলেন লোকটা ভেজাল আছে, তাহলে 2 নম্বরই কাজ করছে, মানুষ হবে কি করে? ফিরে আসলেন, আবার মানুষের দোকান থেকে মিষ্টির জন্য পাঠালেন। সেখানে যেমন বলেছে সেখান থেকে ফিরে আসলেন, মানুষ আর পাচ্ছে না। যাচ করলে মানুষ কাউকে পাচ্ছে না। লাস্টে এসে বললেন, গুরুদেব আমি আগে মানুষ হয়ে নি, তারপরে দীক্ষা নেব। মানুষ হতে গেল আগে সাধন করতে হবে, দীক্ষার তত্ত্ব জানতে হবে। আমি কে, আমাকে কেন দীক্ষা নিতে হবে, দীক্ষা জিনিসটা কি, এই জ্ঞানটুকু আগে করতে হবে, তারপরে দীক্ষা। এই জ্ঞান যতক্ষণ না আসবে দীক্ষা নিয়েও কিচ্ছু হবে না। কত দীক্ষা হাজার বলে হিসাব নেই। এখানে আসার পরে অনেকে দীক্ষা নিয়েছে, আমি চিনব, দীক্ষা নিল, চিনলাম, দেখলাম, এরপর আর দেখা নাই। ওই তো দীক্ষা। আর মানুষ হয়ে দীক্ষা নিলে সে নিজেকে চিনবে, আমি কে, গুরুদেব কি বস্তু, আমার কি করা কর্তব্য, এগুলো আগে সে জানবে। গুরু করে জানি, জল খাওয়া ছাড়। আগে গুরুকে জানতে হবে, নিজেকে জানতে হবে, পরে ভগবান। আজকাল দীক্ষা হলে কি জানেন তো, ব্যবসা। ওই পক্ষে সুবিধা। আসল দীক্ষা কয়জনের নেই, আর কয়জনই বা দেয় বলুন?
गली गली डोलते गुरु बोले आओ मंत्र ले, चाहे तुम स्वर्ग में जाओ चाहे नरक में पड़ो, हमको दक्षिणा दो। ना भूल बोल दक्षिणा दिला गली गली डोलते गुरु बोले आओ मंत्र ले, चाहे स्वर्ग में जाओ चाहे नरक में जाओ, हमको दक्षिणा दो। बांग्ला भाषा बोलेছে অটম গুরু শতম শিষ্য, মন্ত্র দিতে আছি ধরিস, জপিস তো জপিস, না জপিস তো না জপিস, বৎসরে বৎসরে আমার ডোনেশনটা দিস। আগের দিনে গুরুর অভাব ছিল, শিষ্য পুত্র। এখন গুরু অনেক বেড়ে গেছে, শিষ্য কমে গেছে। যেটা কম হয়ে যায় সেখানে নিয়ম থাকে না, আমার দলে আসবে আমার দলে আসবে, সঠিক বলে সে দীক্ষা নেবে না। কয়জন নিচ্ছে? দীক্ষার বিধান কি? দীক্ষা মানে কি? যেই মন্ত্র গ্রহণের দ্বারা সম্যক রূপে শুদ্ধ প্রাপ্ত হবে সেইটি হলো দীক্ষা। শোধন করা কৃষ্ণ মন্ত্র প্রাপ্তেন পুনর্জন্ম বিধিয়ত। আরেকটি জন্ম হলো মাতৃগর্ভে থেকে যখন জন্ম হয় তখন কি গর্ভের চুল রাখে? আপনি তো চুল কাটে না, শিশু চুল ফেলায় কিনা জন্মের পরে? না রাখে, সেটা ফেলে দেয়। তাহলে কোথায় আসলে? মাইক জগতে, মাইক সংসারে। তো মাইক সংসার থেকে যখন ভগবানের সংসারে যাবে তো মায়া জগতে গুলোকে ছাড়তে হবে। এই জন্য শোধন সংস্কার। মেয়েদের নখ কাটলে শুদ্ধ মানা যাবে, পুরুষের মস্তক মুন্ডনে শুদ্ধ মানা যাবে। বিধান করেছে, আমাদের বিধান অনুপাতে চলতে হবে। আজকাল সংক্ষেপে সব টিপটাপের জগৎ গুলো হয়ে যাবে, চুল ফেলা যাবে না, নাইলে নিব না। গুরু দেখলেন বেটা অন্যদিকে চলে যাবে, যাবে এখন আছে বেটা নিয়ে নে, এই জন্য ক্রিয়া হয় না। দীক্ষা শব্দের অর্থ কি? দীক্ষা, দীক্ষা নেওয়ার পর থেকে দিয়ে খেতে বলেছে। দীক্ষা আগে দাও তারপরে খাও। গোবিন্দের ভোগ দিয়ে খেতে বলেছে, দাও দেইছিলে পাইব। ভগবান বলছেন দেইছিলে পাইব, মোনা দেবতা তু দেইগিরি বতা। আগে কিছু দাও। কয়জন দিয়ে খাচ্ছে? সর্বভোগ। যত সময় শাকাহারী না হবে, ভালো করে মনে রাখুন, মানুন আর নাই মানুন ক্রিয়া হবে না। যেটা হচ্ছে না দেখছেন যেটা, এই জন্য এগুলোকে সকলে উঠে দাঁড়াবে। মহাপুরুষ এসেছেন, আমরা যখন যার প্রতীক্ষায় ছিলাম সে মহাপুরুষের সমাগম হয়েছে। তিনি মহাদান निताय गौर प्रेमानंदे, निताय गौर प्रेमानंदे, निताय गौर प्रेमानंदे। समस्त जुड़े जय राजेंद्र महाराज की, गौर प्रेमानंदे, हरि हरि। সবাই হাত উঠাবেন। দুটো হাত দিয়েছে ভগবানকে ডাকার জন্য। একটি কথা ভালো করে মনে রাখুন, যারা হাত তুললেন না, আলস্য করলেন, পরজন্মে দুখানা হাত আর হবে না। এই জন্মে দেহ পেয়ে হাত তুলে হরি বললেন না, ওই পরজন্মে দুটো হাত হবে না। কি হবে? চারখানা পা হবে।
চারখানা পা কার থাকে ভালো করে জানো। অতএব চারখানা পায়ের দরকার নেই। সকলে প্রেম সে দিল খুলে জোর সে বলবেন, হাত উঠিয়ে নিতাই হরি জয় জয়। बोलिए संत महाराज की, संत महाराज की। समस्त बसी जानतो, समस्त श्रृंखला सहित बसी जानतो, दया करी समस्त श्रृंखला सहित बसी जानतो। যার যার আসনে বসে পড়ুন, সমস্ত বসে যান। एबे শান্ত কাহাকে কহନ୍ତି? সে শান্ত মহাপুরুষ পদার্পণ হয়েছি। শান্ত কিয়ে? আমি সমস্তে অশান্ত। গৃহী লোক অশান্তিରେ ভোগ କରୁଛି। ମନର ଅଶାନ୍ତି, ଦେହର ଅଶାନ୍ତି, ସଂସାର ଅଶାନ୍ତି, ତା ଭାବରେ ପୁରୀ ମରୁଛି। ଏ ଶାନ୍ତ ମନ ଆମକୁ ଶାନ୍ତି ଦେବେ। ତେବେ ହେଲା শান্ত। সাধুর স্বভাব হয় তাড়িতে পারল, নিজে কার্য নাই তবু যাই পরঘর। এনাদের কোনো স্বার্থ নেই। সাধু হলেন নিঃস্বার্থ। কি করেছেন? সাধু কাকে বলে? সাধুর বহু অর্থ আমরা শ্রবণ করে মহারাজের মুখে। সাধু হলে যিনি স্বার্থ ত্যাগ করেছে, স্বার্থকে ধুয়ে দিয়েছে, সাধু ভৌত করে দিয়েছে, তিনি হবেন সাধু। এনারা নিঃস্বার্থপর। কোথায় যাবে দর্শন করতে? ঘরে ঘরে গ্রামে গ্রামে এসেছে কৃপা করার জন্য আমাদের। এর কিছু ভাব হতে পারে। আমি এখানে বিশ্রাম নেব। যদি কোনো ভুল ত্রুটি হয় নিজ মনে ক্ষমা করবেন। এখন আমরা মহারাজের মুখে শ্রবণ করব। জয় জয় নিতাই। রাধে রাধে। কথা চৈতন্য চরিতামৃতর কহিলে, সাধু মুখে হরি কথা এই মাত্র চায়, সংসার জিনিতে আর কোন বস্তু নাই। ମୁଁ ଖାଲି କହି ରଖୁଛି, ମାନେ ଭଗବାନ ଆମ ନରୋତ୍ତମ ଠାକୁର କହିଲେ, ବୈଷ୍ଣବ ହୃଦୟ ସଦା ଗୋବିନ୍ଦ ବିଶ୍ରାମ। ଗୋବିନ୍ଦ କହେନ ମମ ବୈଷ୍ଣବ ପରାଣ। ମାନେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ବୈଷ୍ଣବ ହଉଛନ୍ତି ମୋର ପ୍ରାଣ। ମାନେ ସାକ୍ଷାତ ଭଗବାନ ଆସିଛନ୍ତି। চৈতন্য চরিতামৃতর গোটে পদ কহিলে, গুরু কৃষ্ণ একই স্বরূপ, লীলার কারণে হয় ভিন্ন ভিন্ন রূপ। তেণু অহভাগ্য একথা পাইকি আগামী কালি মধ্যে মু প্রাতঃ কহিଥିଲି যে আমি জীবনর বহু লোক দেখিছে, স্ত্রী পুত্র মানে সমস্তଙ୍କୁ দেখিছে, কিন্তু সে কথাটা হচ্ছে এই লোক পর্যন্ত ଆଉ ଯୋଉ ମାନେ
ମହାପୁରୁଷଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛେ ସେଟା ହଉଛି ପାରଲୌକିକ କଥା। ତେଣୁ ମାନେ ମୁଁ ଭାରି ଖୁସି ଭାରି ଗଦଗଦ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମହାରାଜଙ୍କର ଅସୀମ ଅନୁକମ୍ପା ଆମେ ତାଙ୍କର ପଦରେଣୁ ଏଠି ପଡିଛି ଅସୀମ ଅନୁଗ୍ରହ ଆମ ଚେଷ୍ଟାର ହେଇନି ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହି ରଖୁଛି ଆଗାମୀ କାଲିର ଯୋଉ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛି ସେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ମାନେ ମହାରାଜ ଏଠୁ ଯାଇ आगामी जो काली प्रोग्राम थिला 3:30 रु 7 पर्यंत किंतु से प्रोग्राम परिवर्तन हेचंती महाराजंकर आदेश आमे तो निश्चित मानिबा महाराजंकर खुशी रे हमर समस्तंकर खुशी। आगामी जो प्रोग्राम काली ठीक दिन 10टा रु 1 पर्यंत प्रसाद 1 पर्यंत कथा सुनिबे 9 रु 10 भीतर आम मंदिर नीलचक्र स्थापना पाई कि जो माने आमे अपेक्षा करके थिलु दिवस धरी सेटा महाराज द्वारा हबो निश्चित आपण माने ठीक 10 रे उपस्थित हेबे गोटे रो कथा सरीबो भगवान कर प्रसाद पाई कि जिबे निताय गौर प्रेमानंदे आउथर होउने आज्ञा निताय गौर प्रेमानंदे और थर जोर के निताय तीन थर महामंत्र कीर्तन करके महाराज अमूल्य समय मुझे आज्ञा मु आज मध्याह्न प्रसाद सेवा समय कहते कि आम समस्ते कहूँ हरिनाम सत्य है और कई सब झूठ है। आम समस्ते कहूँ हरिनाम सत्य है किंतु आम सत्य नाम टा बेसी समय कर तेणु आपण मैंने गोटे कथा कही दे आज्ञा आपण नाम करंतु सुखी हेबे एटा गारंटेड आपण माने आमे संसार करिके परीक्षा करिके देखिछु हम स्त्री पुत्र द्वारा हम शांति पाई परिनु किंतु भगवान को अनुग्रह अनुकंपा रु कहूची आपण नाम करंतु नाम करिके परीक्षा करंतु हम आपण सुखी हेबे। खाली एक जन्म ना आज्ञा जन्म जन्म धरिकी आप खाली खुशी रही नाम कले कहीं ना भगवान आले आनंद रूप नाम मैंने भीतर खाली आनंद बाहर भीतर खाली उथुल फुथुल हम आप नकला पर्यंत जानी पारे आज्ञा आप भगवान को नाम कीर्तन करदेवा मन रखु आगामी काली प्रोग्राम ठीक दिन 10 रु 1 और 9 रु कार्यक्रम नीलचक्र स्थापन करेंगे महाराज जी भर जी आसी पारती भल प्रसाद सेवार गोटे पर व्यवस्था अच्छी आउ समय नष्ट करूनी एतिक खाली कही रखुची आज्ञा मु कहते आम जो साधना करूँ साधना कला कौन हुए ना दृष्टि परिवर्तन हुए जिंती आमे पाठ पढ़िले हमर दृष्टि परिवर्तन हुए माने इंग्रजी जो माने पढ़ी ताकर दृष्टि परिवर्तन होती गोटे जगार लैट्रिन लिखा गोटे जगार बाथरूम लिखा गोटे जगार यूरिनल लिखा तो इंग्लिश पढ़िला परे हमर दृष्टि परिवर्तन हो जाए से बाथरूम को पायखाना करके जीवनी तो से भली ये हूँ आध्यात्मिक विद्या जदि आम प्रकृत आंतरिकतार सह भजन करूँ ताने हमर मध्य दृष्टि परिवर्तन हम से परिवर्तन कौन ना जो मान पश्यति सर्वत्र सर्वंच मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सचने न प्रणश्यति चारिआडे मते खाली भगवान देखा जिवे अब किसी देखा जिवे जदि आपण माने ठीक भाव साधना कर चलिबे ना भीतर भार खाली भगवान छड़ा किसी देखा जिवे नि आज्ञा तो जाओ तीन थर महामंत्र हरे कृष्ण
हाँ राधे राधे आज्ञा तीन थर महामंत्र करंतु मु थरे पैसा ला परे आपण फिर जोर के कहबे समस्त शक्ति लगे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे मन रखु आज्ञा आज्ञा आम नाम महिमा शुणुचु किंतु आमको विश्वास होनी भगवान नाम भगवान भारी बड़ भगवान जो आसी धरा पृष्ठ को सेतबे किसी किंतु तांकर नाम आज पर्यंत चंद्र सूर्य थिबा पर्यंत से नाम समस्तंकर मंगल करथु आज्ञा भगवान मान द्वारिकाधीश गोटे पाखर बसिले आ सारा सोनार द्वारिकार सुना दिया श्रीकृष्ण उठिले खाली तुलसी पत्र नारद आसी कहले कि तुलसी पत्र भगवान श्रीकृष्ण टिके नाम लेखिकी रखी दियंतु माने सोनार द्वारिकार सोना श्रीकृष्ण को उठे पारिलेनी खाली भगवान नाम जतबे लिखिकी तुलसी स्थापन कर दिया भगवान हल्का हो तेणु नाम शक्ति आपण माने अनुभव करंतु कथा ना आपण पान खाइबे मुझे पचारि पानटा केमिति ना कड़ा आपण बुझे पारिबेनी आपण नाम नेला परे नाम रो शक्तिटा आपण को भीतर संचार हबो एठी खाली नाम चली चंती आ किछि ना आज्ञा नाम रो फल माने जगत गुरु द्वाराचार्य श्रीमद राजेंद्र दास महाराज आज उपस्थिति आउ जय जय श्री राधे सब संतान की निताई गौर प्रेमानंदे श्रीमते राम चंद्राय नमः। ओम नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय बागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। सकल भुवन लक्ष्मी नित्य लीलास्पदाभ्यां कमल विपिन वीथि गर्भ सरवंकषाभ्यां प्रणमद भय दान प्रौढ़ि बाडान्विताभ्यां
किमपि बहत चेतः कृष्णपादाम्बुजाभ्याम् राधा करावचित पल्लव वल्लरी के राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के राधा यशो मुखर मत खगावली के राधा विहार विपिने रमतां मनो में राधा विहार विपिने रमतां मनो में प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीका व्यासाम्बरीश शुक सौनक भीष्मदाम्यान् रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणानि पुण्यानि मां परम भागवतान् नमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। सीतानाथ समारम्भां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेभ्यः च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं